بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے؟ فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر راضی ہو کہ وہ فیصلہ کرے؟ میں نے عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی باتیں کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈرے اور صرف حق بات کہے۔ فرماتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہے تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہے اور اللہ سے ڈرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مسکیجے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور زور سے میرے کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان کو حکایتوں سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدۂ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی، اور یہ تمام وہ عرصہ جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئی، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایت و حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھی، اور مجید برا آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال میں ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہے، جن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خلافت کے اب آخر سال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ کے اواخیر سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں، جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی، کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسا رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبک دوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا۔
काश मैं जमीन की बूटियों में से कोई बूटी होती और काबिल जिक्र शय ना होती। इसाक बिन दीनार कहते हैं कि मैंने अबू जाफिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इन तमन्नाओं से क्या मुराद था। कहने लगे, उम्मुल मोमिनीन इन तमन्नाओं से दुआ में तौबा का वसीला इख्तियार फरमा रही थी। ये तमाम तमन्नाएं आप कसर नफ्सी से फरमा रही थी, हालांकि आप अजल से उम्मुल मोमिनीन के खिताब से सरफराज हुई है। इस्माइल बिन कैस कहते हैं कि वक्त वफात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नई नई बातें इख्तियार कर ली थी, लिहाजा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के पास दफन करना। यह आपने कसर नफ्सी में फरमाया था। जकवान जो आपके गुलाम थे कहती है कि आप अलील हुई तो मैं इजाजत हासिल करके हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। आपके सिरहाने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे अब्दुल्ला बिन अब्दुर रहमान थे। मैंने कहा, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अब्दुल्ला बिन उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु आना चाहते हैं। उस वक्त आप दुनिया से धारने वाली थी। बोली, इब्ने अब्बास को न आने दो, उस वक्त मुझे उनकी और उनकी तारीफ की जरूरत नहीं। उम्मुल मोमिनीन इब्ने अब्बास आपके एक नेक सालेह फर्जंद है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम करने रुखसत करने आए हैं। बोली, अच्छा तो अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिर मैंने उन्हें बुला लिया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आते ही आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम किए और बैठ गए और बोले, बशारत हो। बोली, किस चीज की। कहने लगे, उसकी जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दीगर अहबाब की मुलाकात के दरमियान में है। बस जिस्म से रूह निकलने की देर है, आप उनसे जाकर मुलाकात करेंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहा लाडली बीवी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीजा चीज से ही मोहब्बत किया करते थे। और देखिए, अबुआ के दिन आपका हार खो गया था। उसे ढूंढने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल में सुबह तक ठहरे रहे। लोगों के पास पानी न था। फिर अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई। मुसलमानों को ये सहूलियत आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बदौलत नसीब हुई। फिर अल्लाह ताला ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बुर्रात सातों आसमान के ऊपर से उतारी, जिसे रूहुल अमीन लेकर आए। अब ऐसी कोई मस्जिद नहीं जिसमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की बुर्रात की आयतें सुबह शाम न पढ़ी जाती हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, इब्ने अब्बास तारीफे छोड़ो, उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। मेरी तो ये तमन्ना है कि मैं भोली बसरी हुई जाती। ताबे इब्ने अबी अतीक हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए जबकि वो अलील थी। बोले, उम्मुल मोमिनीन कैसी तबीयत है। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फरमाने लगी, अल्लाह की कसम ये मौत है। उबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर न जाना और मेरी मैयत पर सुर्ख मखमली चादर न बिछाना। अपने गुलाम जकवान को आज़ाद करने की वसीयत की थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मंगल 17 रमजान 58 हिजरी 13 जुलाई 678 की शब को इस दारे पानी से आलम बका को लब्बैक कहा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात की खबर अचानक ही तमाम मदीना मुनव्वरा में फैल गई और अंसारे मदीना मुनव्वरा अपने घरों से निकल कर आए। जनाजे में हुजूम इतना था कि लोगों का बयान है कि रात के वक्त इतना मजमा कभी नहीं देखा गया। बाज औरतों का अज़दहाम देखकर रोजे ईद के हुजूम का गुमान गुजरता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की मुद्दत हयात शमसी साल के एतबार से 64 साल और कमरी साल के एतबार से 66 साल 11 माह थी। नमाज जनाजा हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और आपकी तजवीज और तदफीन शब में ही अमल में आई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु उन दिनों मदीना मुनव्वरा के कायम मकाम अमीर थे, क्योंकि मरवान बिन हकम मदीना मुनव्वरा में मौजूद न था। वो उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा गया हुआ था और मदीना मुनव्वरा में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नाइब और कायम मकाम अमीर बनाकर गया था। बवक्त तदफीन आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अतहर की चारों तरफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया था, ताकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हा के एहतराम में कोई कमी वाक़ई न हो। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अतहर में आपके भांजे भतीजे यानी जनाब कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अरवाह बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर रहमान बिन अबू बकर ने कब्र अतहर में उतारा। शब बुध में तहज्जुद के वक्त तदफीने अमल में आई।
उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बिनते अबी उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा लोगों की आहो पगा सुनकर बोली, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है कि वो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी। इमाम अबू दुर्दा तयालसी ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हिंद बिनते अबी उमैया का कौल नकल किया है कि जब उन्हें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात की खबर मालूम हुई तो वो बोली, अल्लाह उन पर रहमत भेजे कि अपने बाप के सिवा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब थी। उबैद बिन उमैर ताबई कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे वालिद से पूछा, लोगों ने उम्मुल मोमिनीन का क्या गम किया? बोले, आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात पर हर वो गमगीन था जिसकी आप माँ थी। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा और सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा और अपनी रहमत का साया नसीब फरमा। आमीन। नाजरीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़ियात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाजत दे तो वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएं।